ఆన్ వాట్ బేసిస్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి సెట్, అసలు ఎలా పెడతారు ఆబ్జెక్టివ్ అనేదాన్ని మనం చూద్దాము. సో ఫర్ దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్. న్యూజిలాండ్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ G20. సో దే ఆస్క్డ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. World War II, Western countries. This is called as USSR. This is called as NATO. USA went to war against Vietnam. So while communist governments ekkadunna, they feel like they are anti-national, anti-terrorist, they are terrorist governments. Then at the time Congress government leaders like Jawaharlal Nehru and our lead also Indira Gandhi. So now we will start one by one organization. So I told you my first focus is going to be whichever is in news. Last 6 to 8 months లో ఎక్కడైతే సమ్మిట్స్ జరిగాయో వాటి మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. So first we will take up, since recent summit has taken place, is SCO. We will, based on chronological order, we will go. First recently happened is SCO. So keep side heading. So sir, before going to that, I want to tell some important information. ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా చదవాలి, how to read these organizations. We don't need to master international relations, but we have to understand some core concept. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, that small information we should go. This is how an organization formed, why an organization formed. For everything there will be one objective. ప్రతి ఫామ్ అయ్యే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఉంటుంది. For every organization there will be set an objective. So my point now we are going to see is objective will be set. అసలు ఎలా పెడతారు ఆబ్జెక్టివ్ అనేదాన్ని మనం చూద్దాము. So for that we should understand international politics. మెజారిటీ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏ మెంబర్స్ ఉంటారు తెలుసుకోవాలంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నేచర్ తెలుసుకోవాలి. అది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపార్టెంట్. సో సపోజ్ మనం తెలంగాణ మూమెంట్ చదువుతాం, తెలంగాణ ఐక్య వేదిక అని అనుకోండి. దాని యొక్క నేచర్ తెలిస్తే అందులో ఎవరు ఉంటారో చెప్తారు. తెలంగాణ ఐక్య వేదిక కానీ, తెలంగాణ జనసమితి, సో అసలు తెలంగాణ జేఏసీ, అందులో ఎవరు ఉంటారో మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క నేచర్ తెలియాలి. అసలు ఏమిటి ఆర్గనైజేషన్, ఎన్జిఓస్ అందరు కలిసి వస్తారా, పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరు కలిసి వస్తారా అనేది మీకు తెలియాలన్నమాట. అది తెలియాలంటే నేచర్, అంతేగాని డైరెక్ట్ బట్టి కొట్టకూడదు. SCO 10 countries అనుకుంటే చివరికి మీరు మర్చిపోతారు. యూ విల్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ వన్ క్వశ్చన్ on the group 1, Italy not, New Zealand is a member of G20. So they asked these questions. అది మీరు ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తారంటే కంట్రీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ గురించి తెలిస్తే మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తారు. 20 బట్టి కొట్టడం అనేది మన వల్ల కాదు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. హౌ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ వీ విల్ బై హార్ట్, హౌ మెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ యూ విల్ బై హార్ట్, వెరీ టఫ్ టు రిమెంబర్. So whatever possible we have to learn. So here we have to understand the international politics. So we will see many of the organizations were divided on certain basis. So these organizations have a long history. Few organizations like World Bank, IMF, NATO has certain background. So that is during the Cold War time. After completion of the World War II, countries were divided into two bases. One is capitalist versus communist. Capitalist versus communist. So the capitalism versus communism. So these capitalist countries are Western countries, Western developed countries. So communist country is led by led by Russia. This is called as USSR. This is called as NATO. So majorly here organization NATO. So you have to understand only one point, that is capitalism. It's an ideological battle. It's an ideological battle. చైనా, రష్యా ఏమో కమ్యూనిజంని కంట్రీస్లో ప్రమోట్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వియట్నాం, దెర్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ప్రాక్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ కమ్యూనిస్ట్, అక్కడ కమ్యూనిజం ఉండేది, దానికి అగైనెస్ట్గా USA ఫైట్ చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఏ విధంగా కమ్యూనిజం తీసేయాలి అనేసి USA went to war against Vietnam. So while communist governments ekkadunna, they feel like they are anti-national, anti-terrorist, they are terrorist governments. So atvanti undakodu. So that is the main reason why there is a conflict in Vietnam. So anni ee ideological battle meede run avutundi. India at that time, which side? India has no side.
So that is why we started non-aligned movement. So that is a question they have asked in the movement. మనం ఏ సైడ్ లేమో, బట్ slowly with the progress of time we have leaned towards USSR because of the ideology of the present at the time Congress government leaders like Jawaharlal Nehru and our need also Indira Gandhi, వాళ్ళందరూ కొంచెం లెఫ్ట్ వింగ్ పర్సనాలిటీస్. అండ్ మనకి యుఎస్ఎస్ఆర్ వెంటనే హెల్ప్ చేసేది, పాకిస్తాన్కి యుఎస్ఏ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అటువైపు సపోర్ట్ అయ్యారు కాబట్టి మనం ఇంకో స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ సపోర్ట్ తీసుకున్నాం. బట్ స్టిల్ వీఆర్ నాన్ అలైన్డ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ఆర్. అట్ ద టైంలో మనకి యుఎస్ఆర్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, చాలా వాటిలో కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వడం, సో ఎక్కువ మన ట్రేడ్ కూడా యుఎస్ఆర్ జరిగేది. సో వీఆర్ లిటిల్ బిట్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ యుఎస్ఏ. బట్ మనం ఇది ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, మీకు చెప్పాను కదా, నాటో అనే ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అలాంటి తెలుసుకోవాలన్నా యుఎస్ఆర్ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి, నేను తెలుసుకోవాలి. This is world politics. Now it's almost end, but still there is a conflict between USA and Russia that we can observe in Ukraine war. Ukraine ఒకప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్లో భాగం, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ఆర్. సో ఎప్పుడైతే యుఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేట్ అయిందో, డిసింటిగ్రేట్ అవ్వడం అంటే యుఎస్ఆర్ అనేది హోల్ బ్లాక్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, రష్యా, కజకిస్తాన్, తజికిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, ఇవన్నీ కలిపి, ఉక్రెయిన్, బెలరస్, లాట్వియా ఇవన్నీ కలిపి ఉండేది. అదే కంట్రీస్ విడిపోయాయి. ఒక్కసారి విడిపోయినాక ఏమైంది, ఇండిపెండెన్స్, ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ టేక్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్. ఉక్రెయిన్ ఏంది, యూరోపియన్ యూనియన్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంది, నాటోలో కూడా జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటుంది. సో దానికి రష్యా ఎగనెస్ట్. ఇన్ని రోజులు నువ్వు నా ఫ్రెండ్ సడన్గా నువ్వు అటువైపు వెళ్ళిపోతావు, నేను ఒప్పుకొని నేను కొడతాను, నీతో గొడవ పెట్టుకుంటాను అనేసి దే కేమ్ ఇన్ టు వార్. బట్ నౌ ఇన్ ఉక్రెయిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఈజ్ ఎ ఇండైరెక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ సో రష్యా. సో వాళ్ళు ఉక్రెయిన్కి ఎవరిస్తున్నారు డబ్బులు, ఎవరిస్తున్నారు మిజైల్స్, అవన్నీ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద యుఎస్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్. అక్కడ ఫైట్ చేస్తున్న సోల్జర్స్ వాళ్ళు, నష్టపోతున్న ల్యాండ్ ఎవరిది, ఉక్రెయిన్, నష్టపోతున్న జనాలు ఎవరు, నష్టపోతున్న ప్రాపర్టీ ఎవరిది, ఉక్రెయిన్ని. బట్ దట్ ఈస్ హౌ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఎంగేజ్ ఇన్ వార్. They don't want their soldiers to die. They don't want their properties to be destroyed. So they are now using Ukraine as a battlefield, indirect battlefield for the war between this capitalism versus communism. So this is one ideology which we should understand, because based on that certain organizations were formed and which we discuss. Now who is the enemy according to USA? Now who is the enemy of USA? China. So China is also a communist country. So now the war is going on between USA and China. So there's one more thing, USA versus China. This is one more. So ఈ బేసిస్లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది ఫామ్ అయినాయి, ఈ బేసిస్లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది ఫామ్ అయినాయి. సో వన్ మోర్ ఇస్ బిట్వీన్ USA అండ్ చైనా. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ అది ఏ బేసిస్లో ఫామ్ అయింది నేను చెప్తాను. బట్ మీరు బ్రాడ్ ట్రెండ్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ ఈజ్ బిట్వీన్ USA అండ్ చైనా. సో నౌ చైనా ఈజ్ ఎ రేజింగ్ ఎకనామిక్ పవర్. అదేవిధంగా చైనా ఏంటంటే తన యొక్క పాత హిస్టరీ ప్రకారం ఏదైతే దాని సోవర్నిటీ ఉంటుందో, బిఫోర్ 1900s వాళ్ళ సోవర్నిటీ ఇంతవరకు, సపోజ్ బిఫోర్ 1900 తైవాన్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ చైనా, టిబెట్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ చైనీస్ కింగ్స్. సో దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ వరల్డ్ టెరిటోరియల్ హెగమోనీ. ఏదైతే ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ఉందో వాళ్ళ పవర్, అది మళ్ళీ తీసుకొని రావాలని ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఒకటి కాదు. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అంటే ఒకప్పుడులాగా ఒకప్పుడు డెమోక్రసీ ఉండేది కాదు. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా అది ఆక్రమించారు, మెయింటైన్ చేశారు. నౌ టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ విత్ తైవాన్ హ్యాస్ బికేమ్ లిటిల్ బిట్ ఇండిపెండెంట్. టిబెట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద డెమోక్రసీ. ఇటువంటి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా మహారాజ్ కిందే ఉంది. సో గివ్ బ్యాక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, గివ్ బ్యాక్ లడాక్, భూటాన్, అందరూ మాకు వచ్చేయండి అని చెప్తున్నారు. బట్ టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్. నా భూటాన్ బికేమ్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒకప్పుడు ఇండియా అనుకుంటే ఇండియాలో నేపాల్ ఉంది, పాకిస్తాన్ ఉంది, బంగ్లాదేశ్ ఉంది. ఇండియాకి అన్నీ కావాలంటే ఇండియాకి ఇస్తారా? Because times have changed, we have to accept the reality. So but China is not able to accept the reality and they are engaging in border conflicts with all the neighbor countries. ఆల్మోస్ట్ అందరితో ఉంటుంది. ఈవెన్ ద రష్యా కూడా చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు వాడు కూడా గట్టి పవర్ కాబట్టి ఇద్దరు గట్టి వాళ్ళు కొట్టుకోరు. ఇక్కడ కొంచెం భయపడతారు, ఎందుకులే వాడితో కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేసి. పెద్దవాడు కదా, అదే చిన్నప్పటి నుంచి తొక్కేయచ్చని ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి మన మీదకి వచ్చి పడతారు. అదే ఇప్పుడు రైట్ నౌ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ విచ్ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. మీరు న్యూస్ చూస్తే ఒక కంట్రీతో రోజు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవుతున్నాయి రైట్ నౌ. ఫిలిప్పీన్స్, బిట్వీన్ చైనా అండ్ ఫిలిప్పీన్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ డైలీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ 9 లైన్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ది సెట్ ఐలాండ్స్. సో ఆ ఐలాండ్స్ మీద ఇప్పుడు నిన్న మొన్న కూడా జరుగుతున్నాయి గొడవలు. వాళ్ళ షిప్స్ వస్తే వాళ్ళ షిప్స్ మీద చైనా అటాక్ చేయడం,
సో మరీ దారుణమైన కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఒక షిప్ అయితే ఫిలిప్పీన్స్ షిప్ వాళ్ళ టెరిటరీ దగ్గర తిరుగుతుంటే చైనా వాళ్ళు వచ్చేసి ఇది మా టెరిటరీ, నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు తిరుగుతున్నావని కత్తులు పట్టుకొని దాడి చేశారు. కత్తులు పట్టుకొని ఫిలిప్పీన్స్ యొక్క ఆర్మీ మీద దాడి చేశారు. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 9 line దే కెన్ ఆస్క్ ఆన్ ద ఐలాండ్స్ న్యూస్ దట్ దే కెన్ ఆస్క్. సో వన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ యుఎస్ఏ అండ్ చైనా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినప్పుడు, సో యుద్ధము సపోజ్ మనమే ఉన్నాం, జస్ట్ ఇమాజిన్ మనకి ఎవరితో గొడవ అయింది, మనం ఏం చేస్తాం, రూమ్కి వెళ్ళి మమ్మ నాతో గొడవ అయింది రండి, మీరు అందరు రండి తీసుకెళ్తాం. ఒక్కడం మాత్రం ఎప్పుడు వెళ్ళాం, ఎక్కడ తొక్కేస్తారని భయం, మనం ఒక్కడిని కొట్టేస్తారని. అందుకని ఏం చేస్తాం, వీ ఫామ్ అలైస్, వీ ఫామ్ ఫ్రెండ్షిప్. ఏదైనా గొడవగానే మన వాళ్ళు 2-3 చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొని వస్తాం మనం. దట్ ఈస్ హౌ గోయింగ్ ఆన్. సిమిలర్లీ దే ఫామ్ అలైస్, సో ఎవరి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు. యుఎస్ఏ ఫ్రెండ్స్ యుఎస్ఏకి ఉంటారు, చైనా ఫ్రెండ్స్ చైనాకు ఉంటారు. సో విత్ ద అలైస్ దే ఫామ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో సపోజ్ చైనా ఫార్మ్డ్ SCO. SCO is almost anti-Western bloc. So they don't allow Western countries. So it is mostly it is against USA only. Western countries against they formed friendship like SCO. Now here USA you have G7. Actually G7 is against Russia. It was formed, but later on after disintegration of Soviet Union they have added Russia and made it G8. But once again during Ukraine conflict, not now, 2014. So they have removed Russia. So it is G7 is a completely Western bloc. It is acting against SCO. వాళ్ళ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క అవుట్కమ్స్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. G7 SCO. సో బ్రిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్చువల్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో no we don't know it here, బ్రిక్స్. సో ఇట్లా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఫామ్ అయినాయి విచ్ వీ విల్ డిస్కస్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్లా ఫామ్ అయినాయి బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ USA వర్సెస్ చైనా. సో రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్. సో ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో ఇవి అగైనెస్ట్ ద USA. అందుకని యుఎస్ఏకి మెంబర్షిప్ లేదు ఇందులో, వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వట్లేదు. దే డోంట్ వాంట్ టు ప్రమోట్ దీస్ బ్యాంక్స్. సో దిస్ ఈజ్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ బిట్వీన్ డెవలప్డ్ వర్సెస్ డెవలపింగ్. నెక్స్ట్ బ్రాడర్ థీమ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ వర్సెస్ డెవలపింగ్. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానో చెప్పా. కొన్ని ఇప్పుడు SCO అడిగారు అనుకోండి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోజ్ ఈజ్ న్యూజిలాండ్ మెంబర్ ఆఫ్ SCO అంటే ఖచ్చితంగా కాదు, ఎందుకంటే యాంటీ వెస్టర్న్ బ్లాక్. సో డెఫినెట్లీ ద కంట్రీస్ రిలేటింగ్ టు ద డెవలప్డ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఉండవన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే డెవలప్డ్ వర్సెస్ డెవలపింగ్. సో డెవలప్డ్ వర్సెస్ డెవలపింగ్ మీన్స్ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి ద విచ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాసెస్. అవేంటంటే ఒక డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్. సపోజ్ మిడిల్ క్లాస్కి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, రిచ్ పీపుల్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, పూర్ పీపుల్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సపోజ్ ట్యాక్స్ పెంచితే మిడిల్ క్లాస్కి ఎక్కువ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఏదైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ పెంచితే మిడిల్ క్లాస్కి ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. రిచ్ పీపుల్ అంటే డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి 10 రూపాయలు 10 కాదు 15 పెంచుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు, మాకు మాత్రం క్వాలిటీ పవర్ కావాలంటారు. అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వేరు, వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వేరు. సో అందుకని మన ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం అడ్రస్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఇటువంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ టు అడ్రస్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బ్రిక్స్ ఈజ్ ఎన్ యూనియన్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ టు రేజ్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్ విత్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ మోస్ట్ సివియర్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ డెవలపింగ్ అండ్ పూర్ కంట్రీస్. Suppose for example, just imagine because of climate change now urban flood has happened in Hyderabad. Just imagine who will be the most affected. ఎవరైతే స్లమ్స్లో ఉంటారో, ఎవరైతే నాలాల మీద బస్తీల్లో ఉంటారో, దే ఆర్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ దేర్ వాటర్ దే విల్ బీ సబ్మర్జ్డ్ అండర్ దట్ వాటర్. ఎక్కడైతే వాటర్ లెవెల్ రేజ్ అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళు మునిగిపోతారు. మనలాంటి వాళ్ళు మంచి బిల్డింగ్స్లో ఉంటాం కాబట్టి మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో సిమిలర్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ ద రీజన్ ఈజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సో ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవుతుందంటే కారణం ఎవరు? రిచ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ కార్స్. బట్ హూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్? పూర్ పీపుల్. సిమిలర్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ కాస్డ్ బై దెమ్ ఫర్ దేర్ లగ్జరీ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ వీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సో climate change has to be addressed with the compensation from the developed countries. So my point is that these issues someone has to raise. So BRICS has been formed to raise this issue against the developed countries. So ilaga developed versus developed and ఇటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్. లాస్ట్ ఏంటంటే కామన్ ఆర్గనైజేషన్స్. అందరికీ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది,
everyone will be having membership, everyone will fight for the rights of everyone, like United Nations, ILO, ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇటువంటి ఏవైతే కామన్ ఆర్గనైజేషన్స్, అందరికి కావాల్సిన ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయో, దిస్ వేర్ ద బ్రాడర్ ట్రెండ్. దిస్ ఈజ్ ద బ్రాడర్ ట్రెండ్. So this is a broader trend. Based on this trend, we will try to analyze the international organizations